ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ ಇರೋದು ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. Alright, so here we have this gentleman with us who has come to us for a facial asymmetry correction. So you can see from the front profile he has having a deviation in the nose. So this is one of his issue. He has a bony deviation on the nose, and also if you closely observe on the right side and left side, if you compare, left side he is having a flatness in the nose. He's got a good prominent cheekbone on the left side, whereas on the left side it's completely flat. So we are planning to place a cheek implant, give a lift on the left side so that right and left side becomes more symmetrical, and also planning to do a nose job to correct his nose symmetry. So he will get a straight nose after surgery and also a better symmetry in the face. So and also we are planning to do this surgery on the cheek, everything from inside of the nose, so that he'll be having no visible scar from outside. That's why we are planning to do a vestibular incision, that is the inside of the mouth we're going to approach this area and augment this part to give a more symmetrical face. And also this surgery we are planning to do from everything from inside of the nose, and also do some osteotomies to give a better symmetrical nose in this patient. And also we are planning to do this under general anesthesia. We are planning to give oral intubation for the patient. Now the patient is in the operation theatre complex. We'll be shifting the patient to the operation theatre. We will definitely come up with the follow-up videos after surgery, how this patient is going to look with a better symmetrical face and the recovery as well. Thank you. ಮೂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ, ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಗಾಬರಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಬರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ. Surgery now. We are using a cheek implant for this patient. So you can see on the left side he's having a hollowness, which is appreciated in this view. So we are using a cheek implant to give him a better facial symmetry. So we have done the augmentation basically using alloplastic implant. So we'll have a look inside the oral cavity. So what you're seeing here is a cheek implant. So this is a patient who had asymmetry in the face. He had a more flatter cheek on left side comparative to the right side, which was causing him a facial asymmetry. So we have fixed the cheek implant. It's a patient specific implant being fixed using two screws there. So this has given him a better cheek projection, malar prominence, and also corrected his facial asymmetry. Thank you. Alright, so today is first day following his rhinoplasty as well as cheek implant. So let's see how the patient is doing. We'll do some dressing and check. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನೋವು ಹೇಗಿದೆ? ತುಂಬ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾವಿದೆ ಕಣ್ಣ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ. ಪೇನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Medications. So there's a pack inside, that's because we have done the osteotomy, and to avoid bleeding we have kept the pack inside, and there's a plaster which is kept on his nose which we are planning to remove after 10 days. And so he's on his soft diet. ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮೌತ್ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೌತ್ ವಾಶ್ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ಮೌತ್ ವಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಉಗುಳ್ಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಇದು ಮಾಡಿ. ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆಯಾ ಚೂರು ಒಳಗಡೆ? ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the sutures inside. He has kept really clean. So this is how you have to clean after oral surgeries, because we have done the surgery from inside to the cheek to place the implant.
ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಗಾಯ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಯ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಹೊಲಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ತಾನಾಗೆ ಕರ್ಗೋಗೋಂಥದ್ದು, ತೆಗಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಬೇರೆ ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ? ಅದೇ ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಎತ್ತರ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಮೂಳೆನ ನಾವು ಆಸ್ಟೆಟಮಿ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಲ್ಲ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ತಂದು ಫೇಸ್ದಾಗ ಏನು ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಏನು ಹೇಳಿ? 10 ದಿನಕ್ಕೆ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಲೂಸ್ ಆಗದಿರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1-2 ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆವ್ತಾಗ, ತುಂಬ ಬೆವರೋಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮನೆ ಹತ್ರನೇ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಲೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದೊಂದು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೇನು ಬಡಿಬಾರ್ದು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಲಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಅಷ್ಟೇ ಮಲಗಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ದಿನ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಬಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಕಂಡೇ ಇದ್ದರೆ ಬಾವೆಲ್ಲ ಮುಖದ ಹತ್ರನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತೇನಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿರಾ? ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಲಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು 600-700 ಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಊಟ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟು. ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ರೇಮ್, where you can see the clear deviation before surgery. He's got a nice and straight, absolutely straight nose, which was crooked before. So this is before and after in 10 days result. So this swelling will come down. You can see it's very soft there, it's edema. So this will come down. So we will start him on medications to reduce this swelling. So this facial asymmetry correction 10 days after surgery results. So this patient's all of the surgery is done from inside of his mouth to keep the patient specific implant, so there's no visible scar. So this is the beauty of cosmetic surgery. Everything is done using a vestibular approach to keep the huge patient specific implant which is going to match his other side of the face. So before surgery you can see he has a hollowness there which has been filled using the patient specific implant. Okay, so ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯಿತಾ? ಮೂಗು ಸೀದಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಫೋರ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಫೋರ್ ಸರ್ಜರಿದು ಮೂಗು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೀದಾಗಿದೆಯಾ? 100%? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟು, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಮೆತ್ತಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಾವು ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾರು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಅದರ್ವೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ, ಮೂಗು ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಇರೋದು ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡೌಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್, 100% ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ನೋವು ಹೇಗಿದೆ ಇವಾಗ? ನೋವು ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನೋವು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೋವಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ? 2 days ಇತ್ತಿದ್ದು. ಒಳಗಡೆ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇನ್? ಮೂಗಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪೇನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ now the patient will be sent back home. So we'll put him on medications to reduce the swelling on his face, and this is just 10 days results. So ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿನ, 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಬನ್ನಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸರಿ. ಆಯಿತಾ? ಖುಷಿನಾ? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನಿಲ್ ಅಂತ, ಹಾಸನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ತುಂಬ ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. ಪ್ರಾಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಂದೊಂದು ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ. MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ 100% ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೂಗು ಸರ್ಜರಿ ನಂದೊಂಚೂರು ಫುಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂಚೂರು ಇದೊಂಚೂರು ಫುಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು ಒಳಗಡೆ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 100% ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು 3 days 4 days ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಡ್ಮಿಂಟು ಆಗಿದ್ದೆ. ಒಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬೆಟರು. ಒಂದು 5 days ಆದಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು.